So what is pericyclic reaction? It is nothing but a concerted cyclic shift of electrons. What is concerted reactions? It's a simultaneous bond break and bond formations. There are three types of pericyclic reactions: electrocyclic reaction, cycloaddition reaction, sigma-2 rearrangements. First, we are going to see about what is electrocyclic reactions. It's a reaction by generation of new sigma bond and loss of pi bond, or ring is broken with the loss of sigma bond and the gain of pi bond. It's an example for the electrocyclic reaction. Here, this is ring opening reactions. It's a ring closure reactions. Before we are going to study about the electrocyclic reactions, first we go to find out the various molecular orbital of ethylene, butadiene, and 1,3,5 hexatriene. Without knowing this orbital, we are not able to study the electrocyclic reactions. First, we are going to see about. So, what about the various molecular orbital of the alkene systems? First, ethylene system. It has 2 pi electron. So, there are 2 molecular orbital, psi1 and psi2. So, in the case of psi1, no node, this is a plus, so you give the same charge on the upper sides. In the case of psi2, it has the one node. It is a one node. So this side has the positive loop, and this side has the negative loop. So it is a node, so one node. In the same way, you go to find out the molecular orbital of 1,3 butadiene system. It has totally 4 pi electron. So it has 4 molecular orbital: psi1, psi2, psi3, psi4. Here also we draw the molecular orbital based on the node. Here the 0 node. So all the plus on the upper sides, and it has the one node. First 2 orbitals have the plus charge on the upper sides, and the second orbital have plus charge on the lower sides. It's a one node. So one node. And it has the 2 node. It's a 1 and 2 node. Is a plus, and the lower 2 plus and the upper 1 plus. It's a 2 nodes, 2 node. And psi4 orbital, here also it has a 3 node, n-1 node, 3 node. So upper positive, lower positive, upper positive, lower positive. It's a 3 node systems. In the same way, you can also draw the various molecular orbital of 1,3,5 hexatriene system. It has 6 molecular orbitals: psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6. As like a butadiene system, this 0 node, n-1 0 node. So all the upper orbital of the plus charge, and one node. Once again, it is a node. Yeah. So first three orbital, upper plus and lower plus. Again, psi3, 2 node. This is a node 1, node 2. So upper 2 and lower 2, then upper 2. Then psi4, n is equal to 3 node, 1, 2, 3 node. So upper plus, lower, the 2 is the plus, and upper 2 is plus, and lower is 1. The same way, you can draw the psi5 molecular orbital. The node is 4. 1, 2, 3, 4. So based on the node, you can draw the various molecular orbitals: plus, 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 and plus, and plus. The last psi6 orbital, it has a 5 node: 1, 2, 3, 4, 5 node. So upper, lower, upper, lower, upper, lower, upper, lower.
So you see the various molecular orbital of ethylene, butadiene, 1,3,5 hexadiene system. So based on this molecular orbital, you go to study the electrocyclic reactions. Here, you go to follow the four concepts. Based on this concept, you can study the electrocyclic reactions. First, before we go to that topics, first you go to find out the symmetry with respect to the microorbital. There are two types of symmetry you go to follow. One is plane of symmetry, another is the C2X of symmetry. The symmetry is directly related to the node. If the orbital having even number of node, then it possesses plane of symmetry. For example, the psi1 system, the node is 0, it has plane of symmetry. So plane of symmetry. Suppose node 2 is a psi3 orbital, it has plane of symmetry. Next node n is equal to 4, psi5 orbital, it has plane of symmetry. If the node is even number 1, 3, 5, it has C2 axis of symmetry. For example, this psi2 orbital, when you rotate 180 degree, this orbital comes here and this will come to here. So once again, it will retain the configuration. So it possesses C2 axis of symmetry. The same way, 3 and 3, it also possesses C2 axis of symmetry. It comes upper end, it comes the lower end. The same way, N5, it also possesses C2 axis of symmetry. So based on the node wise, you can tell about it is symmetric with respect to plane of symmetry or C2 axis of symmetry. Normally, the microorbital have the even node and it has plane of symmetry. If the orbital having the odd node, then it possesses C2 axis of symmetry. Now I'm going to study about the electrocyclic reaction based on the FMO approach, that is friendlier molecular orbital approach. Here you can find out the highest occupied microorbital. Suppose you can perform the reaction at thermal conditions. In the case of ethylene, psi1 is highest occupied microorbital. In the case of butadiene system, it has 4 electron, then psi2 is highest occupied microorbital. In the case of 1,3,5 hexadiene system, it has 6 pi electron, then psi3 is highest occupied microorbital. Another concept, lowest unoccupied microorbital. When you see the ethylene system, this ethylene system, so it has the 2 electron. So it is a 2 electron. So it is a HOMO, it is a LUMO, lowest unoccupied microorbital. In the case of the 1,3 butadiene system, it has 4 pi electron. Here 2 electron and here 2 electron. So here psi2 is HOMO and psi3 is LUMO, lowest unoccupied microorbital. In the same way, in the case of 1,3,5 hexadiene system, psi3 is HOMO and psi4 is LUMO. So during electrocyclic reaction, it's going to form a sigma bond. Suppose 1,3 butadiene system undergo cyclization, it's going to make a new sigma bond. So this sigma bond going to generate by head-to-head overlapping. So for that, you can rotate the orbital, because the p orbital, you can rotate the orbital to make a bond. So there are two types of rotation. One is the con rotation, and is the dis rotations. So it is a molecular orbital. You can rotate the one end in the clockwise direction and another in the clockwise direction. It is called con rotating motions. That means you could rotate the both terminal orbital in the same direction, either clockwise or in anti-clockwise. It is called con rotating motions. Suppose this is another type of rotations, you see, in which
In this end, you can write in the clockwise direction, and in this end, you can write in the anti-clockwise rotation. So this type of rotation is called disrotatory motion. So if you rotate both the terminal orbital in the same direction, either clockwise or anti-clockwise, it is called as counter-rotatory motions. Or next is a disrotatory, in which one end is rotated in the clockwise and another end is rotated in the opposite direction. There is anti-clockwise. It is called disrotatory. First, you could study the reaction for 4n electron system, that is Woodwardian system. So you see the molecular orbital. Suppose it undergo thermal reaction. Thermal means side 2 is HOMO. It is the highest occupied molecular orbital. Side 2 is a HOMO. Right? Side 2 is HOMO. So it is a side 2. In the thermal condition, side 2 is highest occupied molecular orbital. So what is the terminal orbital? One end is plus and another is minus. So it is the it is a plus and minus. So if you want to make a sigma bond, you bring the plus or minus on the same side. So here I will bring the plus, that is a black color, in this direction, and it is a clockwise direction, and rotate this around the anti-clockwise directions. This is also clockwise directions. So we bring the 2 plus on the black orbital on this direction, make a sigma bond, effective overlapping to make a sigma bond. You see the orbital. So if the molecule rotates in counter-rotating motion, it preserves what symmetry? It possesses what symmetry? Anybody? Either it possesses minor symmetry or a sensitive extra symmetry. What about this orbital? It possesses what symmetry? Center of symmetry. Yes, it possesses another C2XOR symmetry, because both the terminal end has opposite charges. So it possesses C2XOR symmetry. Suppose you can perform the photochemical reaction in which psi 3 is HOMO. Yeah, psi 3 is HOMO. So psi 3 is HOMO. What about psi 3? So it is a psi 3. In photochemical reaction, electron excitation go to here. So it is HOMO. It is HOMO. So in which what is the terminal orbital? Both ends have the same charge, plus plus. So it is going to make, suppose both ends have the same charge. It's a plus and plus. So in this case, equal rate is a direction. Clear? So it is a plus. You bring the plus here and you bring the plus here. So it is a clockwise direction. It is also a clockwise direction. It is an anti-clockwise direction. Then only you can make a sigma bond. So it follows the disk notations. In this case, what about the symmetry? What about the symmetry? Plane of symmetry. It possesses the plane of symmetry. So when the molecular orbital perform conrotation, it preserves C2XOR symmetry. When the molecular orbital rotate in the disk type rotation, it possesses plane of symmetry. Now can study the stereochemistry of the systems. First, you see one example. There is an example for the study the stereochemistry of the electrocyclic reactions. An example. So suppose you can perform the conrotation. Suppose perform thermal reaction
Yeah. So it's a side 2. This is a side 2. It is a HOMO, highest occupied molecular orbital. So what about the end? Is a plus, it is a minus. So you can rotate to make a sigma bond. So this orbital come to here and H come to here, and methyl and this methyl come to upper. Here methyl come to downwards. That is a now you were able to make a sigma bond by bring this orbital here and this orbital here. This oblong overlapping, during which methyl group go to upper side, and in which the methyl group come to downward. So what about stereochemistry? It's a trans form. By getting the trans 2,3 dimethyl cyclobutene formula. So in the same way, you can study. Yeah, it's another example. Here also so thermal reactions. It is a thermal side is HOMO. Then you see the terminal orbital plus minus. Then it perform the connotations, and in this case you get the cis or 2,3 dimethyl cyclobutene. So based on the stereochemistry of these, getting different products. It's mainly perform the rotation. You can study the products. This is another examples. Suppose you control the photochemical reactions. Yeah. So it is an example of photochemical reactions. It is an example. Now what about the photochemical reaction? Side 3 is HOMO. Yeah, side 3. So what about side 3? It is a side 3. Yeah, it is a side 3. It's a side 3. So what is the terminal? But are having the same charge, yeah, plus plus. Now you can perform rotation. It is a clockwise rotations. Then only bring the plus on this side. You can here you can perform the anti-clockwise rotation. Then only bring the orbital here to make a sigma bond. So in this rotation, you go to follow this rotation because both the end undergo a different type of rotation. It's a clockwise and it is in anti-clockwise directions. So you can follow these rotatory motions and you will see the products. Here we are getting the trans 2,3 trans 2,4 dimethyl cyclobutenes. So in the same way, you study the various molecules. This ring formations, and you can see about the ring opening system. Some example for the ring formation. These are other examples. You can follow the same principle. You are getting the products. Suppose undergo thermal ring openings system. It is a trans 2,4 dimethyl cyclobutene under thermal reactions. So under thermal reaction, side 2 is HOMO. What is side 2? Side 2, it is side 2. Yeah. It is side 2. One end is plus, another end is minus, and is minus. So during ring opening, you bring the orbital one end plus and another end is minus. In this way, you can bring openings. So it is actually the sigma bond. Sigma bond is by overloading the plus plus. So during ring opening, you bring this plus on upper side and this minus on upper sides. So during these ring opening, what openings it undergo? It is an anti-clockwise direction. It is also under the anti-clockwise directions. So it follow connotations. So
we are getting the orbital. One side plus, another side is minus. There is a stereochemistry of the products. So what is happening in the methyl go to inner sides and hydrogen come to outer side. Here the methyl go to outer side, the hydrogen come to the inner sides. So in this way, this is stereochemistry of the product. What about stereochemistry? Here hydrogen, here hydrogen. You are getting cis Z alkyl, 2Z and 4E, 2Z 4E hexadiene. So in the here you go to follow the same principles. That is, if it is a thermal reaction, side is HOMO. In side 2, one end is plus, another end is minus. So in the same way, ring open the orbital, and one end is plus, another end is minus. And you study the chemistry of the product. This is another example. We also undergo ring opening, so thermal reactions. It's another example. It's a photochemical reaction. Here, what about in photochemical reaction? Side 3 is HOMO. In side 3, both end is the same charge, plus plus. So in this way, you got ring openings. Here you bring the plus on the upper sides. Here you bring the plus on the upper sides. So during these orbital ring opening, what are the openings? It undergo the anti-clockwise direction. This end, it is a clockwise direction. So it follows disnotations. Follow disnotation, and you bring the orbital on the plus orbital on the upper sides. So during which you retain this type of stereochemistry. That is 2Z, 4Z hexadiene system. So in the same way, you can perform you can give various examples, and you go to ring open cyclobutene and get the butadiene system. You study the stereochemistry. So what is your conclusion from these reactions? If the system undergo thermal reaction, it follows the connotations. The system if the system undergo photochemical reactions, it follows the disnotation. It is a conclusion from these reactions. Now you can apply this FM approach on the hexatriene system. It is a hexatriene system. 4n+2 pattern system. Here, first you see the first example, ring closure. It's a hexatriene system, thermal reaction. So it is a 6 pattern system. Side 3 is HOMO. Side 3. About 2 node. You have 2 node, so one node and another node. So orbital plus plus. So both the end have same orbital plus plus. Now you make a sigma bond, you bring these two orbital on this side. So you can perform rotation. It is the clockwise rotations. It is the anti-clockwise rotations. So it follows the disnotation. It follows disnotation and bring the orbital and make a sigma bond, during which the 2-methyl go to the upper side. So you are getting the cis cycloma 6 cyclohexadiene. So it's another example. So it is a photochemical reaction. Suppose it is a photochemical reactions. Side 4 is HOMO. What is side 4? It has 3 nodes. Yeah, 3 nodes. 1, 2. Yeah, 1, 2, 3 nodes. So plus இங்க 2 பிளஸ் வந்துரும். இங்க வந்து 2 பிளஸ், இங்க ஒரு பிளஸ். So what about one end is a plus, another end is minus. Another end is minus. So it is a plus minus system. Now you make a sigma bond by bringing the orbital, same charge orbital on these sides. So you can perform rotation. It is a clockwise rotations. It is also clockwise rotations. So it follows the
connotation, and we get the products. We're getting the here the both methyl group come to the upper side, so we're getting cis compounds. Cis 5,6 dimethyl cyclohexadiene system. So in this way, you are studying here. You can study the system. Now you can follow the ring opening system. Ring opening system. So it is 2,5 5,6 dimethyl cyclohexadiene system. Suppose it undergo photochemical reactions. Suppose it's a photochemical reaction. Once again, Psi4 is HOMO. System is 6 electron. Psi4 is HOMO. What is Psi4? Psi4 na 1, 2, 3. So plus minus. So bring one end plus and another end minus. In this way, you can broken the sigma bond. So you can bring the orbital this side the plus and this side the minus. So it is anti-gravity directions. It is also anti-gravity directions. So it follows same type of rotation, follow the connotations. So you bring the molecule. So it is a stereochemistry of the products. So in the same way, you can study the system. Stereochemistry of the system. So in this reaction, it follow the connotations. On the photochemical reaction, follow the connotation. Now, study the thermal reaction, thermal ring openings. Here, Psi3 is HOMO. What is Psi3? 2 node. So, plus, gain plus, gain plus. So, both the ends have the same charge, plus. So, you bring the orbital upper side by plus. So, you can rotate them all. You can, doing ring openings, you can perform. It is the angular directions. It is the backward direction. So, it follows the dislocations. So, it is the stereochemistry of the products. So 2 is 4 is 6 is the octadiene system. So in this way, we study the 4n+2 electron system. So what is the conclusion from these studies? In the case of 4n electron system, under thermal condition, it follows the connotations. Under photochemical rotation, it follows the disnotation. So what about the 4n+2 electron system, that is 6 electron system? We studied that. Here, in the case of thermal reaction, it follows disnotation, and in photochemical reaction, it follows the connotation. It is a conclusion from this FOMO approach. Now, I give some problem based on these electrocyclic reactions. எதுவும் புரியுதா புரியலன்னா கேட்டுக்கலாம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம். இட்ஸ் பேசிக் எலக்ட்ரோசைக்ளிக் ரியாக்ஷன்ஸ். இல்லை எதுவும் டவுட் இருந்தா போய் கேட்டு. இதில் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்பிட்டால கொண்டு வர்றது தான் ஃபார் இன்ஃபார்மேஷன் ஃபார் ரிங் ஓப்பனிங்ஸ். மார்க்கெட் இப்போ டேட்டான்னு பார்க்க போகிறோம். அவ்வளோதான். ஒன்லி ஸ்டடி ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி. ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிள் தான். நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா வாட் இஸ் ஹோமோ, வாட் இஸ் ஆர்பிட்டால், thermal orbital plus minus. இப்போ தெரிஞ்சா போதும். You can find out any, you can study any exam. இதை வேணா நம்ம கோட் பண்ணிக்கலாம். எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த நோடுல ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? Psi1 0 நோடுனா எல்லாமே பாசிட்டிவ் வரும். ஒரு நோடுனா ரெண்டா பிரிஞ்சு இந்த பக்கம் ரெண்டு நோடுனா அந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டாக போட்டோம்னா கரெக்டாக நமக்கு வந்து படிசா மார்க் தெரிஞ்சு நம்ம ஈஸிலி எந்த இது வந்து ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணிடலாம். சரியா? இதுதான் பேசிக். எதுவும் டவுட் இருக்கா? டவுட் இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம். இது டவுட் இருக்காப்பா? இது புரியாம இருக்குதா? இதை பதில் சொல்லுங்கப்பா.
ஹலோ No, sir. புரியுது. ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடலாமா? போயிடலாம். சரி. So this is the first problem. Find out the correct mode of rotatory motion in the following reactions. இது தெரியுதாப்பா? தெரியுதா? இது H இது R. இது H இது R. It's a thermal reaction. Condition A என்னன்னு கேட்டிருக்கோம். It is a product. Cyclobutene R போட்டிருக்கு. And it further undergo photochemical reaction. So what about the condition B? So it is a product. H R. So you can give what about the rotation? A and B. It may be what? There is a question. You போட்டு பார்த்து சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிங் ஃபார்மேஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத போட்டு பார்க்கணும். இதை நான் போட்டு சொல்லவா, நீங்க போட்டு பார்ப்பீங்களா? நானே போட்டு சொல்லவா? படிப்பா, இது நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க சொல்லிடலாம் இல்லையா? நான் என்ன சொன்னேன்னா, இப்போ இவ்வளவு போட்டு பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. இஃப் யூ நோ த போட்டு பார்த்து சொல்லலாம். எஸ், ஏன்னா தெர்மல் ரியாக்ஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம். இட் இஸ் அ போர் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். தெர்மல்னா கான் தான், போட்டோகெமிக்கல்னா டிஸ் தான். அதனால நம்ம புதுசாக போட்டு பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. தெரிஞ்சுதான் அப்படியே சொல்லிடலாம், கான் டிஸ் சொல்லிடலாம். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது தான். நீ போட்டு பார்த்தோம் அதே தான் வரப்போகுது, இதே தான் வரப்போகுது, ரொம்ப புதுசாக வரப்போகுது கிடையாது. சரியா? சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். நெக்ஸ்ட், ஃபைண்ட் அவுட் த சேம் find out the correct mode of rotatory motion in the following reaction. இது அடுத்த reactions. இல்லையா? இல்லை என்ன பண்ணணும், A B ன்னு சொல்லணும். இதுக்கு நம்ம என்னது, இது அப்ளை பண்ணி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது வந்து என்னது, 6 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். போர் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே நேர்மாறா இருக்கும். அங்க தெர்மல் கான்னா இங்க போட்டோகெமிக்கல் தான் காணா. தெர்மல் இங்க வந்து என்னது, போட்டோகெமிக்கல் அங்க டிஷ்னா இங்க தெர்மல் டிஷ் இருக்கும். அவ்வளவுதான். இந்த கேஸ் ஆஃப் என்னது 6 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், 4 எலக்ட்ரான் அப்படியே நேர்மாறா இருக்கும். அங்க வந்து கான் டிஷ்னு சொல்லுவோம், தெர்மல் கான் போட்டோகெமிக்கல் டிஷ்னு சொல்லுவோம். இங்க வந்து தெர்மல் டிஷ் போட்டோகெமிக்கல் கான் சொல்ல போறோம். அவ்வளவுதான். நான் இதுக்கு என்னது இவ்வளவு அப்ளை பண்ணி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, பார்த்தோம் சொல்லிடலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னது, இட் இஸ் அ போட்டோகெமிக்கல். அப்ப கண்டிப்பா இட் ஃபாலோ என்ன ரொட்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணுப்பா? Con rotation. கான் ரொட்டேஷன். இது Dish rotation. டிஷ். இப்போ கான் டிஷ் சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா? அடுத்த கொஸ்டின், ஃபைண்ட் அவுட் த நம்பர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான் அண்ட் மோட் ஆஃப் மோஷன் இன் த ஃபாலோவிங் ரியாக்ஷன்ஸ். தான் அந்த கொஸ்டின் இல்லையா? இந்த ரியாக்ஷன்ல என்ன பண்ணணும், இது பாத்தீங்கன்னா இது என்ன சிஸ்டம் ஆக்சுவலா? என்ன சிஸ்டம் இது? இட்ஸ் a 6 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் இல்லையா? மொத்தம் 6 எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்ல. இங்க ரிங் ஓப்பனிங் நடந்திருக்கு, ரிங் ஓப்பனிங் நடக்குது இல்லையா? ரிங் ஓப்பனிங் நடக்குது. என்ன ரியாக்ஷன்? போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா? போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இல்லையா? நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம். என்ன சொல்லணும், இது வந்து ஒரு 6 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். என்ன கடிச்சு இருக்கும், போட்டோகெமிக்கல். அப்ப என்ன ரொட்டேஷன் வரும்? ரொட்டேஷன் வரும் Con rotation. அப்ப என்னது, என்ன சொல்லணும், 6 எலக்ட்ரான் கான் ரொட்டேஷன். அதான் கரெக்ட் இல்லையா? இது வந்து நம்ம ரிங் ஓப்பனிங் தான் பார்க்கணும், இந்த எலக்ட்ரானை பார்க்கணும் இல்லையா? இது வந்து ரிங் ஓப்பனிங் ரியாக்ஷன்ஸ். அப்ப என்னது, 6 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு என்னது, கண்டிப்பா கான் ரொட்டேஷன் தான். அப்படிங்கிறது ஈஸியா நம்ம போட்டு பார்க்கவே சொல்லிடலாம். இது போட்டு பார்க்கணும் அவசியம், போட்டு சொல்லிடலாம். அடுத்த கொஸ்டின்ஸ், ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் A and B in the following reactions. இதுதான் அந்த கொஸ்டின் இல்லையா? இது கட்சி இது RR. ஃபர்ஸ்ட் தெர்மல் பண்றோம், A ஃபார்ம் ஆகுது. திரும்ப போட்டோகெமிக்கல் பண்றோம், B ஃபார்ம் ஆகுது. இதுக்கு நீங்க போட்டு பார்த்து என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லணும். சொல்ல முடியுமா? போட்டு பாருங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லுங்க. A என்ன இருக்கும், B என்னன்னு சொல்லணும். இதை சொல்லணும். இந்த 2Z 4E இந்த மாதிரி சொல்லணும். அவ்வளவுதான்.
இசட் இசட்டா இயான்னு சொன்னா போதும். இதுக்கு அடுத்தது என்னது, அது சிஸ்ஸா டிரான்ஸா சொன்னா போதும். ஏ வந்து இசட் டி வந்து சிஸ்ஸா டிரான்ஸா சொன்னா போதும். போட்டு பார்த்து சொல்லுங்க பார்ப்போம். சார் ஏ சிஸ் பி டிரான்ஸ் சார். கண்டிப்பா ஏ சிஸ் சொல்லக்கூடாது, ரிங் ஓப்பனிங் தான் ஆகுது, அதில் சிஸ் எப்படி சொல்லுவேன்? இசட் இது என்ன கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும், இயா இசட் அந்த மாதிரி சொல்லணும். சிஸ்டம் சொல்ல முடியாதுல்ல, ஏன்னா டையின் சிஸ்டம் போது ரெண்டுக்கும் அல்கின் இருக்கும். அப்போ இசட் இ அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இதை பார்த்து சொல்லுங்க இல்லையா. ஸோ இதுதான் அதுக்குடைய, நீ போட்டு பாரு என்ன வருது. போட்டு பார்த்தீங்களா? இதை போட்டுக்க வேணா போட்டு சொல்லணும், போட்டு சொல்லணுமா? இது ஹோமோ தான் பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ ஹோமோ என்ன ஆகும், சைட் 2 தான் ஹோமோ, ஒருக்கு பிளஸ் ஒருக்கு மைனஸ். போட்டு பார்த்தீங்களாப்பா? இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். இதை போட்டு காமினா போட்டு காமிக்க, போட்டு காமினா காமிக்கிறேன் நான். போட்டு காமிங்க சார். போட்டு காமிக்கவா? எஸ் சார். என்ன என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் பிளஸ் மேல கொண்டு வரணும் இல்லையா. இதை கொண்டு வரணும், பிளஸ் மேல கொண்டு வரணும். இல்லையா, இதை அந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் இல்லையா. இது மேல கொண்டு வந்தா இந்த கட்சி இந்த பக்கம் வந்துடும், இது இங்க வந்துடும், இந்த ஆறு வந்து உள்ள வந்துடும், கொடுத்தானே உள்ள வந்துடும். அடுத்து மைனஸை கொண்டு வரணும் இல்லையா. அப்ப மைனஸ் கொண்டு வரும், இது மைனஸ் தான் மேல வரணும், கட்சி உள்ள வந்துடும், இது வந்து கீழே வந்துடும், ஆறு வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும். இதுதான் ரொட்டேஷன். உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், இதுல என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா ரிங் ஓப்பனிங் ஆயிடுது இல்லையா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டால் வந்து மேல வந்து பிளாக், கீழே போயிட்டு வந்துடும் இல்லையா. மேல வந்து பிளாக் வந்துடும், கீழே போயிட்டு வந்துடும், வந்து மாற்றம் இல்லை, அப்படிதானே. கீழே போயிட்டு வந்துடும், மேல பிளாக், இங்க வந்து மேல போயிட்டு வந்துடும், அதெல்லாம் போடுறோம். பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து ஹச் இந்த பக்கம் வந்துருது இல்லையா, ஹச் இந்த பக்கம் வந்துருது, வெளியே வந்துருது, ஆறு உள்ள போயிருது, அதான் போடும், ஆறு உள்ள இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆறு வந்து வெளியே வந்துருச்சு இல்லையா, ஹச் தான் உள்ள வந்தது, ஆறு வெளியே போகுது. இது கச்சு போடலாம் இல்லையா, இது கச்சு வச்சுதான். இதான் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி. இப்ப என்ன ஆக போகுது, நமக்கு வந்து இப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும், நம்ம என்ன போட போறோம், அடுத்து இதையே தான் போட போறோம். போட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு, டபுள் பாண்ட் இல்லையா, சீக்கிரம் அப்படியே போட போறோம். என்ன பண்ண போறோம், இங்க இல்லையா. இல்ல இந்த பக்கம் ஹச் இருக்கு, இது ஆர், இது ஹச் இல்லையா. இந்த பக்கம் இங்க ஆறு, இந்த பக்கம் ஹச், அவ்வளவு இதுதான் போடுறோம். என்ன ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வருது பாத்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் ஹச் தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்ப எங்க ஹச் ஹச்சுன்னு போட்டிருப்போம், இது ஹச் இல்லை, எது ஹச் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்னது, இங்கேயும் ஹச், இங்க ஹச் என்னது வந்து இசட் கான்ஃபிகரேஷன், இங்க வந்து இ கான்ஃபிகரேஷன், இசட் இ இருக்கிற மாதிரி. இது இசட் ரெண்டு ஹச் ஹச்சா இருக்கும், இது ஆர்,
இல்லையா, ஹச் இங்க இருக்கு, இன்னொரு ஹச் இங்க இருக்கு. இது வந்து இ கான்ஃபிகரேஷன் இல்லையா. என்ன ரொட்டேஷன் ஃபாலோ பண்றது? இது பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ், இது வந்து கிளாக் வைஸ். என்ன ரொட்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணுது? இது வந்து என்னப்பா, இது வந்து என்னது, இட்ஸ் கிளாக் வைஸ், இதுவும் கிளாக் வைஸ் இல்லையா, ரெண்டுமே கிளாக் வைஸ் இல்லையா. இது கிளாக் வைஸ், இதுவும் சரி ஆன்டி கிளாக், இன்னுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அப்ப என்னது, கான் ரொட்டேஷன். அப்ப கான் ரொட்டேஷன் ஃபாலோ ஆகுது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். இது எங்க வருதோ அதை பார்த்துக்கணும். இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது திரும்ப என்ன கண்டிஷன் போட்டுருக்காங்க, இதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஏங்கிறது தான், இதான் ஏ. அடுத்து இருக்கிறது என்ன பண்ண ரியாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி போட்டோகெமிக்கலா, போட்டோகெமிக்கல். ஸோ போட்டோகெமிக்கல் சொல்லும்போது சை3 தான் ஹோமோ. சை3ங்கும் போது இந்த நோடு வந்து n-1 2 நோடு தான் இருக்கும். ஈவன் நோடுன்னா அது ரெண்டுமே பிளஸ் பிளஸ் தான் இருக்கும், ஒரே சைடு தான் பிளஸ் பிளஸ்ஸாக தான் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து பிளஸ் பிளஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லையா. அப்போ அந்த ரெண்டுமே பிளஸ் வர மாதிரி போட்டுக்கணும். இப்போ இங்க என்ன பண்ண போறேன் நான், இந்த இது அப்படியே இங்க எழுத போறேன் இல்லையா, பிளஸ் வர மாதிரி ரெண்டுமே பிளஸ் இங்க இருக்க மாதிரி இருக்கும், தான் இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் அடிச்சுனோட வேற ஒன்றும் இல்லை. அது மாதிரி இது வந்து இப்படிதான் இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் அடிச்சு அந்த அதை நம்ம போட போறது இல்லையா, இப்படி இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கு சரியா. சரி இப்படி இருக்கும். இப்போ என்ன செய்யணும், நம்ம இதை சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்போ என்ன ரொட்டேட் பண்ணணும், 1 செகண்ட் ரொட்டேட் பண்ணணும் இல்லையா. இப்போ என்ன பண்ணணும், இதுதான் பிரிங் பண்ணணும், இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும். இதை கொண்டு வந்தாச்சுன்னா இது இங்க போயிடும், இது மேல வந்துடும், அப்படிதான். இது இந்த பக்கம் இப்படி கொண்டு வரணும் இல்லையா, இது அந்த பக்கம் கொண்டு வரணும். அப்ப இது இங்க போயிடும், இது மேல வந்துடும். இதுதான் ரொட்டேஷன். இப்போ என்ன உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா, இட் கோயிங் டு மேக் ஏ சிக்மா பாண்ட் ப்ராப்பரா ஃபார்ம் ஆகிடும். இந்த ரெண்டு ஓவர்லாப் ஆயிரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹச்ங்கிறது மேல வந்துடுது, இங்க ஆர் மேல வருது, இங்க ஆர் கீழே வருது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து இல்லையா, என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா இப்படி பார்க்கணும். என்ன பண்ணணும், ஹச் மேல வரணும், மேல இருக்குது, ஆர் கீழே தான் வரும். அடுத்து இங்க ஆர் மேல வரணும் இல்லையா, ஆர் மேல வரணும், ஹச் கீழே வரணும், அவ்வளவுதான். So it is இங்க ஆர் மேல வரணும், ஹச் வரணும். இதுதான் ப்ராடக்ட். போட்டு பார்க்கணும் நம்ம. இதை வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சு என்ன ஸ்டேஜ் ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சு. இது வந்து டிரான்ஸ் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் இல்லையா. ஸோ இது டிரான்ஸ் காம்பவுண்ட். அதுக்கு வந்து என்ன சொன்னோம், வந்து ஒரு ஈயும் இசட்டும் பார்த்தோம் இல்லையா. இது இ கன்ஃபர்மேஷன், இது இசட் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இது வந்து என்னது டிரான்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். அதெல்லாம் மாறி மாறி வரும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னது சிஸ் இருக்குது, இது ரெண்டுமே என்னது இ கன்ஃபர்மேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த சிஸ்டத்தை போட்டு பார்க்கணும். அதே மாதிரி இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா. ஒரு ரிங் க்ளோஸர், ஒரு ரிங் ஓப்பனிங், என்ன ஃபார்மான்னு சொல்லணும், போட்டு பார்க்கலாமா. போட்டு பாரு. ரிங் க்ளோஸர், ரிங் ஓப்பனிங், நீ பிரிண்ட் போட்டால் ஈஸியாக மடமன்னு போட்டுடலாம். ரெண்டுமே போட்டு ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன பாயிண்ட் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ரிங் க்ளோஸர், அடுத்த ரிங் ஓப்பனிங். இங்க ஹச் இருக்குது, மெத்தில், இங்க ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்ல நான் போட்டு ஹச் இருக்க மாதிரி காமிச்சுக்கணும்.
இங்க ஹைட்ரஜன், இங்க மெத்தில் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க ஹைட்ரஜன், மெத்தில் வெளியே போகுது, ஹைட்ரஜன் உள்ள, 2 ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு. நீ போட்டு பார்த்து சொல்லு பார்ப்போம். அப்படிதான் பார்த்து சொல்லு. இது வந்து போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் 6 ஃபேக்டரான் சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து Ψ4 தான் போகும். Ψ4 போது N-1 3 நோடு. அப்போ வந்து நோடு வந்து ஆட் நம்பரா இருக்குது. நோடு வந்து ஆட் நம்பர்னு நமக்கு தெரியும். ரெண்டுமே என்னது, அது என்ன சிமெண்ட் இருக்கும்பா, சீட் எக்ஸஸ் சிமெண்ட் தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்ப நமக்கு என்ன வரும், பிளஸ் மைனஸ் தான். ஒரு பக்கம் எண்டு ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கும். ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ரொட்டேஷன் வந்து கான்வொட்டேஷன் தான் வரும். பெர்ஃபார்ம் கான்வொட்டேஷன். அப்ப சிவி கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி பார்க்கணும். இல்ல ஒண்ணுக்கு பார்த்தா இன்னொன்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ஒரே மாதிரி ரியாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ரிங் க்ளோஸர் ரிங் ஓப்பனிங் அதே ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது. இல்ல அது இன்னொரு க்ளூ. ரெண்டு கிடைச்சும் ஒரே கண்டிஷன், அதை வச்சு சொல்லிடலாம். ரிங் க்ளோஸர் அடுத்து அதே ரிங் ஓப்பன் அதே தான் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆக, புதுசா ஃபார்ம் ஆக. பி வந்து நோன் தான். ஏ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும், சிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சா போதும். அவ்வளவுதான். ரெண்டு ஒரே கண்டிஷன் தான். ரிங் ஃபார்மேஷன், ரிங் க்ளோஸர், ரிங் ஓப்பனிங், ரிங் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கும்போது அதே தான், ஒரே கண்டிஷன் அதே தான் ஃபார்ம் ஆகும். அது மாதிரி இருந்தா சேகி மிஸ் மாறும். இங்க ரியாக்டர் என்ன இருக்கு அதே தான் ஃபார்ம் ஆகும். பி தேவையில்லை, அப்படியே போட்டுடலாம். ஏ மணி நொடிச்சா போதும். சிஸ்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சொல்லணும், அவ்வளவுதான். என்ன வருதுப்பா? Trans சார். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து இந்த பி வந்து அதே தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதே ரியாக்ஷன் அதை க்ளோஸ் அப் பண்ண திரும்பி அதே ரிங் ஓப்பனிங் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது அதே தான் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது. ஒரே கண்டிஷன் தான். அப்போ வந்து ஆன்சர் ஏ தான் கரெக்ட் ஆகும் இல்லையா? நமக்கு அதே சிம்பிள் தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதில் ஒரு இன்னொரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகும். பொறுமையாக போட்டு பாருங்க. அடுத்த reactions. So find out the correct product and mode of the motion in the following retrocyclic reaction. இது அடுத்த சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டம் என்ன சொல்லணும், இதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ரொட்டேஷன் போகுது, என்ன ப்ராடக்ட் சொன்னா போகுது. இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இவங்க பார்த்தா தெரியும் என்ன சிஸ்டம் போகுது. 4 ஃபேக்டரான் சிஸ்டமா அல்லது வேற 6 ஃபேக்டரான் சிஸ்டமா? இது 4. கண்டிப்பா என்னது 4 ஃபேக்டரான் சிஸ்டம் தான் இல்லையா? அப்போ தெர்மல் ரியாக்ஷன் கண்டிப்பா கான்வொட்டேஷன் தான், கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடலாம். there's no doubt இல்லையா? அப்போ அதையும் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ காணும் போது ஏயும் காணும் வந்து உனக்கு வந்து என்னது டியும் காணும். அது என்னென்ன சிவிகெமிஸ் பார்க்கணும், சிஸ் ஃபார்மா டிரான்ஸ்ஃபார்மான்னு பார்க்கணும். இந்த சிஸ்ஸா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நீ போட பார்த்தா தெரியும். ஃபார்ம் சிஸ் ஃபார்ம் போதா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போட்டு பார்த்தா தெரியும், தெரியாது. போட்டு பார்த்து சொல்லுவாங்க, எப்படி வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து தெர்மலும் போது சைட் 2 தான் ஹோமோ. சைட் 2 போது என்னது ஆடு நோடு, N-1 ஆடு நோடு. அப்போ என்னது பிளஸ் மைனஸ் தான் இருக்கும். ஒரு பக்கம் பிளஸ் ஒரு பக்கம் மைனஸ் தான் இருக்கும். அப்போ வந்து சிவிகெமிஸ்ட்ரி வந்து சிஸ்ஸா இருக்கா டிரான்ஸ் ஆகுன்னு பார்க்கணும். ஹைட்ரஜன் ஒரே செல் இருக்கா டிஃபரெண்ட் ஆப்போசிட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். சொல்ல முடிஞ்சு போச்சு. சிவிகெமிஸ்ட்ரி போட்டு ரிங் க்ளோஸ் போட்டு பாருங்க. இதுலயே போட்டுடலாம், எழுத முடியாதுன்னா போடுங்க. பிளஸ் மைனஸ்
இதுல வந்து 2 கட்சியுமே என்னது ஒரே சைடு மேல வர மாதிரி தான் வரும். ஏன்னா இங்கதான் இது அல்பிலாட் இருக்கும், இங்கேயும் இருக்கும். இது பிளஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது மேல வந்துடும், இது இந்த பிளஸ் வரும்போது மேல தான் பிரிங் பண்ணி கொண்டு வரணும். இது இங்கதான் பிளஸ் இருக்கு, கொண்டு போய் அச்சு உள்ள மச்சினது மேல வர மாதிரி தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு சிஸ் கன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும். போட்டு பாத்தீங்களா? போட்டு பார்த்தாச்சா? ரைட். அடுத்த கொஸ்டின், இது அடுத்த கொஸ்டின். இந்த ஃபாலோவிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பெரிசைக்ளிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் என்னன்னு கேட்குறேன். எக்ஸ் ஒய் என்னன்னு கேட்குறேன். இது எக்ஸ், இது ஒய். இங்க they are asking the product, here they are asking the condition and type of rotation. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம்னா 1 2 3 4 இது என்ன சிஸ்டம்? யார் என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த சிஸ்டம் வந்து 4n பேட்டர்ன் சிஸ்டமா 4n+2 பேட்டர்ன் சிஸ்டமா? அது சொன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன சிஸ்டம் இது? என்ன சிஸ்டம் பாது? யார்ட்டா எண்ணி பாரு. It is a 4n pattern system or 4n+2 pattern system ஆகுது. என்ன சிஸ்டம் பா? 4n சார். இது வந்து 4n பேட்டர்ன் சிஸ்டம். என்ன மொத்தம் 8 எலக்ட்ரான் இருக்குது. அப்படிங்கிறது NC2 என்னது 8 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். அப்ப 4n பைனா என்னது போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுதுல உங்களுக்கு சை3 தான் வர மாதிரி வரும். அந்த சை3 வர மாதிரி வரும். அது கண்டிப்பா சை3 பண்ணது உங்களுக்கு வந்து நோடு வந்து ஈவன் நோடு வரும். ஈவன் நோடும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து சிமெட்ரினது ஈவன் ஒரே சார்ஜ் வர மாதிரி வரணும் இல்லையா? அப்படி போட்டு பார்க்கணும். இது நீங்க வந்து 4n பைக்கே சொல்லிக்கலாம், அதை வச்சு போட்டுக்கலாம், கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை. இட்ஸ் 4n பேட்டர்ன் சிஸ்டம். அப்ப சை2 வச்சுக்கவே போட்டுக்கலாம். சை2 சை3 தான் வரும். சை3ங்கும் போது அது வந்து ஈவன் நோடு தான், ரெண்டு பக்கம் பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி வச்சு போட்டு பண்ணிக்கலாம். சீரியல் மிஸ் தான் பார்க்கணும், அந்த ரொட்டேட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பண்ணாதான் சீரியல் மிஸ் கரெக்டாக தெரியும். சிஸ்டத்தை போட்டு கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி காமிப்பாங்க. ஃபுல்லாக போட தேவையில்லை, நீ டபுள் பாண்டை போட்டு போட்டுக்கலாம். இங்க வந்து பல்கியூர் வெளியே தான் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு. பல்கியூர் வெளியே ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு. 2 மட்டும் போட்டாலே போதும், ரொம்ப பெருசா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
இது வந்து சிஸ் கன்ஃபர்மேஷன் தான். நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய் நினைக்கிறேன், ஒரு செகண்ட்ல போடலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா உனக்கு போட்டு காமிச்சிடுறேன் எப்படி ஈஸியா போடுங்கிறத. உனக்கு போட்டு காமிச்சிடுறேன். இது ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை. இல்ல சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருந்தது. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னா இப்படி போட்டா போதும், இந்த ஃபுல்லா போன அவசியம் இல்லை. இங்க 2 இங்க 2 பாயிண்ட் நமக்கு வேணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா R வந்து வெளியே இருக்கு, ரெண்டுலயுமே பல்கி குரூப் வெளியே இருக்கு. அதை அப்படி போட்டுக்கலாம் சிம்பிளா. 2 ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு, இவ்வளவு போட்டா போதும். ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு. நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குது, ஆர்பிட்டால் இதான் ஆர்பிட்டால், இப்படி போட்டா போதும், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்னமே பிளஸ் சொன்னேன், பிளஸ் பிளஸ் இவ்வளவு போட்டா போதும், மற்ற அப்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம். என்ன செய்யணும், இது இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும், இது இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும், அதுதான் நம்ம வேலை இல்லையா. இப்ப என்ன ஆயிரும், இது வந்து மேல வந்துடும், இது என்ன ஆகும், இங்க வரும், இது இங்க வரும், இது மேல வந்துடும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2 R மேல வந்துருச்சு. அப்ப கண்டிப்பா என்னது, சிஸ் கான்ஃபிகரேஷன் தான். அது ரொம்ப அறிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் அந்த டெர்மினல் அந்த எண்டை மட்டும் இருந்தா போதும். அது R உள்ளையா வெளியா, கட்சி உள்ளையா வெளியா, இவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும். போட்டு கரெக்டா போட்டு இந்த சிஸ்ஸா டிரான்சாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சு உடனே அதை போட்டுடலாம். புரியுதா? இவ்வளவுதான், நீ கஷ்டப்பட அவசியம் இல்லை. அந்த 2 எண்டை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு R உள்ள இருக்கா வெளியே இருக்கா, ஹச் உள்ள இருக்கா வெளியே இருக்கா, பிளஸ் எப்படி உள்ள வருது, ரொட்டேட் பண்ணா மேல போத கீழே போகுது, அவ்வளவுதான். பார்த்தா இது வந்து சிஸ் கான்ஃபிகரேஷன் தான். 2 R மேல வந்துருச்சு, சிஸ் தான், அது எந்த டவுட்டும் கிடையாது. புரியுதாப்பா? ஆமா சார். அவ்வளவுதான், நீங்க கஷ்டப்பட அவசியம் இல்லை. ஃபுல்லா போட்டு செக்ஷன்லாம் போட அவசியம் இல்லை. டெர்மினல் போட்டு போட்டுக்கிட்டு எந்த குரூப் எங்க போகுது, மேல போக கீழே போகுது, அவ்வளவுதான், முடிச்சிடலாம். இதே தான் அடுத்ததுக்கும் நீங்க பண்ணீங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா. சரி, என்னது எங்க இருக்காது, இந்த இது ஃபார்ம் ஆகணும். இது சிஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து ரிங் க்ளோஸ் இருக்கணும்னு பார்க்கணும். இப்ப பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், அடுத்த சிஸ்டம் ட்ரைன் சிஸ்டம் இல்லையா. இந்த சிஸ்டம் இருக்க மாட்டேன், இந்த சிஸ்டம் இருக்குது. இது வந்து 6 ஃபேக்டரான் சிஸ்டம், 6 ஃபேக்டரான் சிஸ்டம் ரிங் க்ளோஸ் ஆக போகுது. நமக்கு அங்க வந்து சிஸ் வர்ற மாதிரி ரிங் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் பார்க்கணும். சிஸ் டைப் வரணும், அதுக்கு என்ன கண்டிஷன், தெர்மலா படைக்கணும் பார்க்கணும். உங்களுக்கு வந்து சிஸ் கமிஷன் வந்திருக்குது. சிஸ் வர்ற மாதிரி வந்தா தெர்மல் பண்ண படைமையில் பண்ணுமான்னு பார்க்கணும், அவ்வளவு பார்க்குறது. என்ன கண்டிஷன் பார்க்கணும், தெர்மல் போட்டா வருமா படைமை போட்டா வருமானு பார்க்கணும். சிஸ் வர மாதிரி போட்டாங்க வர மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ 2 ட்ரை பண்ணிட்டு எதுல சிஸ் வருதோ அது இது பண்ணிக்கணும். அந்த கண்டிஷன் சொல்லிக்கணும், தெர்மலா படைமையில் சொல்லிக்கணும். ஓகே சார். அதையும் பாத்தீங்கன்னா 2 ஹைட்ரஜன் வெளியே இருக்குது, ஹைட்ரஜன் வெளியே இருக்குது, பல்கியூருக்கு உள்ள இருக்குது, அவ்வளவுதான். ஹைட்ரஜன் வெளியே இருக்குது, பல்கியூருக்கு உள்ள இருக்கு, 6 உள்ள இருக்குது. அப்ப நீங்க வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது 2 கட்சி ஒரே சைடுல வர மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி முடிஞ்சு போச்சு. அது என்ன வருதுன்னு பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு. அது கான் பண்ணுமா டிஷ் பண்ணணுமா பார்க்கணும். அது கான் வந்தா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இது வந்து 6 ஃபேக்டரான் சிஸ்டம் சொல்லிக்கணும். நம்ம டிஷ் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா 6 ஃபேக்டரான் சிஸ்டம் இல்லையா, பார்த்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். சரியா, தெர்மல் கண்டிஷன் டிஷ் கண்டிஷன் அவ்வளவுதான் பார்த்தா போதும். நீங்க போட்டு பார்க்கும்போது என்ன ஸ்டேஜ் கெமிஸ்ட்ரி வரணும், சிஸ்ஸா டான்ஸா, அவ்வளவுதான். அது வரைக்கும் என்ன செய்யணும், என்ன ரொட்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். ரொட்டேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுன்னா எந்த சிஸ்டம் தெரிஞ்சு வரும், தெர்மலா படைக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கணும், அதை வச்சு பார்த்துக்கணும். அப்படி இல்லை அந்த ஆர்பிட்டால் இதை வந்து பார்க்கணும், பிளஸ் பிளஸ் வருதா பிளஸ் மைனஸ் வருதான்னு பார்த்து அதை வச்சு சொல்லிக்கலாம். அது என்னன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே சார். இப்ப அடுத்த ரியாக்ஷன் இது அதே மாதிரி தான், நீ போட்டலாமா. ஜஸ்ட் ஆஸ் தி ப்ராடக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா, இதுல ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸி. இதுல ஒரு க்ளூ இருக்குது, அதை வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
2 தான் போட்டுருக்காங்க. ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி நடக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க, 4 பேக்ரவுண்ட் போட்டுருக்க மாதிரி 6 போட்டிருக்காங்க. அப்படிதானே? 4 இருக்கு, 6 இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இது வந்து 6 பேக்ரவுண்ட் தான் போகிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா 4 வந்து அல்கினி இல்லை, அதாவது நம்ம 6 பேக்ரவுண்ட் 6 தான் போகும். அதெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டோம். தெருமலும் போது எங்களுக்கு இட்ஸ் 6 பேக்ரவுண்ட் சிஸ்டம். தெருமல சைத்திரி தான். தெருமல் சைத்திரினா அவங்களுக்கு வந்து ஈவன் நோடு அப்படிங்கும்போது N++ வர மாதிரி தான் இருக்கும். ++ மாதிரி டக்குன்னு போடலாம் இல்லையா? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது, ஒரு பக்கம் 6 H மாறி மாறி வெள்ளப்பிள்ள இருக்கு. இந்த பக்கம் H இருக்கு, இந்த பக்கம் 6 இருக்கு. H வெள்ள மாதிரி இருக்கு. அதை போட்டு பார்த்தா ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், எந்த மாற்றம் இல்லை. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுல 6 இருக்கு, இங்க H இருக்கு, இங்க இது 6 இருக்கு, இங்க இது H இருக்கு. இப்போ என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் நமக்கு வந்து சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும். அப்ப இது ரொட்டேட் பண்ணா H மேல வந்துடும். இதை கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு 6 தான் மேல வரும். சரியா? இங்க H மேல வருது, இங்க 6 மேல வருது. என்ன ஃபார்ம் வருது? மேல H, இங்க மேல 6. என்ன ஃபார்ம் அது? டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அவ்வளோ இல்லையா? அதான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் வருது. அவ்வளோதான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இந்த மெட்ரிக் குரூப்பாக இருக்கும். இந்த வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இது அதே மாதிரி தான். இதுக்கு போட முடியுமா? என்ன சிஸ்டம் பா இது? 4N சார். என்ன சிஸ்டம் இது? 4N தான் போட்டுலாம். அதை போட்டு சொல்லுங்க. இது 4னா தெர்மல். 4 தெர்மல்ங்கும் போது சைட் 2 தான் ஹோமோ. சைட் 2னா என்னது, ஆடுனோட ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் வச்சு இங்கே 6 வெளியே இருக்கு, H உள்ளே இருக்கு. அவ்வளோதான். இது வந்து சைட் 2 அப்படிங்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்கும். இங்கே ப்ளஸ், இங்கே மைனஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னேன், இதில் எதுப்பா உள்ள இருக்கு? ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு சார். எப்படிப்பா? ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு. அவ்வளோதான். ஹைட்ரஜன் உள்ள இருக்கு, 2 வெளியே இருக்கு. தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இப்போ சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும், கண்டிப்பாக ரொட்டேட் பண்ணணும். ப்ளஸ் இதை இங்கே கொண்டு வரணும். இதை கொண்டு வந்தாச்சுன்னா 6 மேலே வந்து கண்டிப்பாக மேலே தான் 6 வரும். இங்கே இதை கொண்டு வரணும், ப்ளஸ் இங்கே தான் ப்ளஸ் இருக்கும். இதை தான் கொண்டு வரணும். கொண்டும் போது H தான் மேலே வரும் இல்லையா? அப்போ அங்கே வந்து 6 மேலே வருது, இங்கே H மேலே வருது. அப்போ 1 செகண்ட் அது என்ன ஃபார்ம்பா? டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான். இதை போட்டுக்கலையா? டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் வந்து. சரி சப்பா. இப்படி வேணா நீ போட்டு பார்க்கணும். அடுத்த ரியாக்ஷன்ஸ் இது கொஞ்சம் இல்ல. in the following electrocyclic reaction the major point A and B ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து A வச்சு ஒரு ரியாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. இது நீங்க என்ன ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சா தெரியுமா? அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் படிச்சுக்கீங்களா? இந்த ரியாக்ஷன் படிச்சீங்களா? அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியுமா? ஐடோலக்ட்ரோனைசேஷன். கண்டிப்பா. என்ன ரியாக்ஷன் இது? ஒரு டயால் சிஸ்டைல் ப்ரிப்பரேஷன். சிஸ்டைல் டிரான்ஸ்டைல் ட்ரை கண்டிஷன் போட்டிருக்கு. என்ன டயல் பாது? இது வந்து என்னது, ப்ரீவோஸ்ட் படிச்சீங்களா? உட்வர்டு ப்ரீவோஸ்ட் ரிலாக்சேஷன் ரியாக்ஷன் பண்றோம் இல்லையா? இது வந்து உட்வர்டு ப்ரீவோஸ்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குது. அயோடின் சில்வர் ஸ்டேட் ட்ரை கண்டிஷன், அது ப்ரீவோஸ்ட் ரியாக்ஷன் டிரான்ஸ்டைல் ஃபார்ம் ஆகும். தெரிஞ்சாலே எழுதிடலாம். இந்த கண்டிஷன் வந்து
டிரான்ஸ்டயல் அல்கீன் வந்து அது டிரான்ஸ்டயலாக மாறும். இது வந்து அல்கீன் இல்லையா? இல்லை டிரான்ஸ்டயல் எங்கே வந்து இங்கே தான் இருக்குது இல்லை, இதுதான் டிரான்ஸ்டயல் போட்டிருக்கேன். நம்ம இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்டயல் இருக்கு. இது ரெண்டுல ஏதாவது பாயிண்டா இருக்கணும், அவ்வளோதான். இதில் கண்டிஷன் மட்டும் மாற்றிருக்கோம் இல்லையா? இதை வச்சு இதை சொல்லிடலாம். ஏ டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா? இது வந்து டிரான்ஸ்டயல் தான் ஃபார்ம். இது கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, சிஸ்டயல் கிடையாது. ரெண்டு டிரான்ஸ்டயல் இருக்கு. இதுவா இல்லை, இது ரைட்டு. இதுதான் பார்க்க போறோம். நீ என்ன சொல்றோம்? கண்டிஷன் சொல்றோம். போட்டோகெமிக்கல் கண்டிஷன் என்ன சிஸ்டம் இது? 4n பை எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். ஆமா அப்படித்தானே? 4n பை எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். அப்ப போட்டோகெமிக்கல்ல என்ன ரொட்டேஷன் வரும்? ஆனா டிஷா 4n பை எலக்ட்ரான் இருக்கு கண்டிப்பா. reaction is photochemical reaction, 4n பை எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். அப்ப என்ன சொல்றோம்? உங்களுக்கு டிஷ் ரொட்டேஷன் வரும் இல்லையா? டிஷா காணப்பா டிஷ் ரொட்டேஷன் தான் வரும் இல்லையா? இப்போ ஆன்சர் வந்து சி தான் ரைட். இருக்கு ஆன்சர் வந்து சி, டிஷ் ரொட்டேஷன் தான் வரும். அவ்வளோதான், டிஷ் ரொட்டேஷன். எடுத்த ரியாக்ஷன் இதில் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் நான் போட்டிருக்கேன். நான் காம்பவுண்ட் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு பை போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் 2E4Z 6E டெக்கா ட்ரைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. செக்ஷன் கொடுக்க மாட்டேன், நான் தான் போட்டிருக்கேன். செக்ஷன் நீயா தான் போடணும். அந்த காம்பவுண்ட் நேம் எழுதணும். 2E4Z 6E டெக்கா ட்ரை அப்படின்னா அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு அந்த செக்ஷன் வரைய தெரியணும். டெக்காங்கும்போது உங்களுக்கு எத்தனை கார்பன் வரும்பா? எத்தனை கார்பன் வரும் டெக்கானா? 10 கார்பன் வர்ற மாதிரி ஒரு 10 போட்டுக்கணும். அதில் 3 டபுள் பாண்ட், ஆல்ரெடி டபுள் பாண்ட் வர மாதிரி போட்டுக்கணும். அது பெத்தில் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? இதை போட்டு நான் போட்டிருக்கேன். எல்லாமே இது சிஸ்டம்னு இது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இ சிஸ்டம், அடுத்து இசட், அடுத்து இ வர்ற மாதிரி டபுள் பாண்ட் போட்டிருக்கேன். அது அப்படிதான் அதை மாதிரி வச்சு நான் போட்டிருக்கேன். அவ்வளோ அவங்க கொடுக்கல. இப்போ நார்தன் செக்ஷன் போட்டிருக்கேன் இப்படி வருங்கிறதுனால. இது வந்து இ கான்ஃபிகரேஷன், இது இசட், இது இ கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இல்லையா? இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரையின் சிஸ்டம் இல்லையா? ட்ரையின் சிஸ்டம். அப்போ என்னது? 4n+ எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், போட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா? இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இது ரெண்டுமே அல்கே குரூப் அவுட்டர் சைடில் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் படம் உள்ளே இருக்குது. அவ்வளோதான் போட்டோகெமிக்கல். போட்டோகெமிக்கல் போது சைஃபோர்னா என்னது? ஈவன் நோடு, ரெண்டும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கும். அவ்வளோதான். ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் உள்ளே இருக்குது, மெத்தில் குரூப் வெளியே இருக்குது. டக்குன்னு போடுவாங்க. ரெண்டுமே ப்ளஸ் சொல்லிட்டேன் நான். அதனால் அதில் போட்டுக்கலாம். இந்த ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ், இங்கேயும் ப்ளஸ். ரெண்டு ஹைட்ரஜன் உள்ளே வந்துருக்குது, 6 வெளியே வந்துருக்கு. சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும். அவ்வளோதான். இப்போ என்ன செய்யணும்? எதான் கொண்டு வரணும்? இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும். அப்போ 6 மேலே வந்துடும் இல்லையா? இதுக்கு கொண்டு வரணும். அப்போ கண்டிப்பாக அது 6 மேலே தான் வரும். இப்போ என்ன ஆகும்? 6 மேலே வந்து என்னது? சிஸ் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ். சார் 4n+2 photochemical conrotationல சார். ஓ சார் சார் சரி சரி. இது 4n+ எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் இல்லையா? போட்டோகெமிக்கல் சை4 வரும் இல்லையா? சை4 வரும் ரைட்டு. சை4னா ஈவன் நோடு. சாரி, இதுதான் சிஸ்டம் இல்லையா? இது வந்து மொத்தம் 6 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் இல்லையா? சை4 தான். சை4னா 3 ஈவன் 6 நோடுக்கும் போது அது ப்ளஸ் மைனஸ் தான் வரும் இல்லையா? இப்போதானா ப்ளஸ் மைனஸ் வரும். ப்ளஸ் மைனஸ் வர மாதிரி போகணும். சை4 இல்லையா? இப்போ நோடு வந்து 6 நோடு ப்ளஸ் மைனஸ் வரும். ப்ளஸ் மைனஸ் மாதிரி போட்டோம்னா அவங்க வந்து சிஸ்டம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும். இது சை4 சிஸ்டம் போ போட்டோகெமிக்கல் சை4 அப்படின்னா ஈவன் 6 நோடு. 6 நோடுனா ப்ளஸ் மைனஸ் தான் இருக்கும். ப்ளஸ் மைனஸ் இல்லையா? இப்போ இங்கே ப்ளஸ், இங்கே மைனஸ் இருக்கும், இங்கே தான் ப்ளஸ் இருக்கும்.
2 ஹைட்ரஜன் உள்ளன்னு சொன்னேன் இல்லையா, 6 வெளியே. அப்போ இப்போ ரொட்டேட் பண்ணணும். இப்போ 6 மேலே வந்துடும். இது எங்கே ஒன்று வந்தது ஹச் மேலே வந்துடும். அப்போ 6 ஹச்சுன்னு இது டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் ரைட். சரியா, ரைட். In the following electrocyclic reaction, the mode of electrocyclization A and the major part B are கேட்டிருக்காங்க. இதில் கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏ வந்து என்ன ரொட்டேஷன் கேட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து தி ஆஸ்கிங் த ப்ராடக்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சிஸ்டம் இது 4n பையா 4n plus electron சிஸ்டமா 4n pi sir. 4n electron சிஸ்டம். தெர்மல் ரியாக்ஷன் என்ன ரொட்டேஷன் போகும் 4 electron நான் ரொட்டேஷன் இல்லையா, அதை பார்த்துக்கலாம். அதில் வந்து இது நான் ரொட்டேஷன் நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா. 4 electron நான் ரொட்டேஷன் பார்க்கணும் இல்லையா. இல்லை இதை என்ன பார்க்கணும்னா இதை அப்படி பார்க்க முடியாது. இது ரிங், இது என்ன சொல்லணும்னா ரிங் க்ளோஸாக இருக்குது. ரிங் க்ளோஸில் நம்ம அப்படியே எண்ண முடியாது இல்லையா. ரிங் க்ளோஸ் இல்லை சிஸ்டத்தை பார்க்கும்போது என்ன ரியாக்ஷன் போயிருக்கு ஆக்சுவலாக இல்லையா. ரிங் க்ளோஸ் சைடுக்கால ரிங் ஓப்பனிங் ஆகல இல்லை, க்ளோஸாக இருக்குது. அதில் வந்து பார்க்க முடியாது. நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா இங்கே வந்து இந்த இது போயிருக்கு ரியாக்ஷன் இல்லையா. இது போனதுனால 6 electron சிஸ்டம் தான் போகும் இல்லையா. இங்கே தான் ரியாக்ஷன் நடந்துருக்கு. ரியாக்ஷன் கோயிங் ஆன் திஸ் சைடு. புரியுதாப்பா, இதுதான் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு. இப்போ இது போய் மறைஞ்சி தான் வந்திருக்கு. படிக்கும்போது இது வந்து 6 electron சிஸ்டம் தான் இல்லையா. ரிங் வந்து க்ளோஸாக இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பார்க்க முடியாது. ஓப்பனிங் தான் சொல்லலாம். ரிங் க்ளோஸாக இருக்கும்போது அதை பார்க்க முடியாது, ரியாக்ஷன் தான் பார்க்கணும். இந்த இங்கே தான் ரிங் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நான் போட்டு காமிச்சிடுறேன். ரிங் க்ளோஸாக இருக்குப்பா. ரிங் க்ளோஸ் இருக்கும்போது நம்ம அதை ஃபுல்லாக அப்படி என்ன முடியாது. ரிங் க்ளோஸ் இல்லை, அதை வந்து 3 டபுள் பாண்ட் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது. அப்போ 6 electron சிஸ்டம் தான். 6 electron சிஸ்டம் அதான் பார்க்கணும் இல்லையா. இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போகுதுன்னா இதுதான் இப்படி இது ரியாக்ஷன் நடக்குது. சரியா, இந்த 3 ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது. இங்க வந்து இந்த பாண்ட் இங்க மைக்ரேட் ஆகி இது இங்க போகுது. ஸோ இந்த 3 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ட்ரையின் சிஸ்டம் தான். அப்போ 4n+2 electron சிஸ்டம் தான். இப்போ 6 electron சிஸ்டம். சரியா, ஏன்னா அது இந்த இதான் அதான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அடுத்து இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வர மாதிரி ரியாக்ஷன் போகணும். என்ன கண்டிஷன் இல்லையா, தெர்மல் கண்டிஷன் போட்டாச்சு. தெர்மல் 6 electron சிஸ்டம். தெர்மல்னா 6 சை3னா அவனுக்கு வந்து ஈவன் நோடு. அப்ப பிளஸ் பிளஸ் ஒரே சைடு இருக்கும். பிளஸ் பிளஸ் ஒரே சைடு வச்சு கட்சி வந்து சிஸ்ஃபார்ம் வர்ற மாதிரி அதை பார்க்கணும். அதான் பார்க்கணும் இல்லையா. அதான் நான் சொல்ல போறேன். நம்ம ரொட்டேஷன் அது தெர்மல் ரியாக்ஷன் போது டிஸ்ரோட்டேஷன் தான் வரும் இல்லையா. சிஸ்டம் வந்து 6 electron சிஸ்டம். கண்டிப்பா என்ன ஆகும், டிஸ்ரோட்டேஷன் தான் வரும். அது எந்த மாற்றம் இல்லை. நம்ம பாயிண்ட் போட்டாங்க, அது ஒன்றும் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சிஸ்டம் வந்து 6 electron சிஸ்டம் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்குது. தெர்மல் கண்டிஷன் டிஸ்ரோட்டேஷன் தான். இப்போ இதுதான் ரைட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we are treating with acid tetroxide போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஒரு சிஸ் டயல் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. இது ரெண்டும் சிஸ் டயல், இது ரெண்டும் டிரான்ஸ் டயல். இதுக்கு அது சிஸ் டயல்ல வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. இந்த விலோத பயன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து இதுதான் ரைட்டுங்க மாதிரி சொல்றாங்க. டயல் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த அல்கின் வந்து டயலா மாறும், அவ்வளோதான், கிடையாது. சரிப்பா, எதாவது டவுட் இருக்காப்பா? மீதி அடுத்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம்.